technologiques, avec notamment, en s'appuyant sur les nouvelles technologies, et qui se sont regroupés dans un château dans la périphérie de Paris. И для французского института очень важно рассматривать здесь такие вопросы, как устойчивое развитие, экология, поскольку, как вы знаете, несколько лет назад в Париже состоялась очень важная встреча, знаковая встреча КОП-21, и в ходе этой встречи появились инициативы не только государственного характера, но и гражданского сообщества. И, соответственно, появилась группа людей, которые занялись экологическими преобразованиями на основе новых технологий. И они сгруппировались на периферии Парижа, в замке, в шато. Et ça nous paraissait important de pouvoir témoigner de ce genre d'initiative parce qu'il y a ce que les États décident, il y a ce que les politiques peuvent faire, et c'est bien sûr très important, mais il y a aussi ce que chacun essaye de faire à son niveau. Et dans ce contexte-là, donc on avait repéré différents projets, et particulièrement celui de MyFood. Donc quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, on est très heureux de pouvoir vous le présenter avec l'un de ses fondateurs, et puis de le présenter ici aussi dans un contexte où il me semble qu'il y a quelques liens. И для нас важно, что в этих инициативах не только государство участвует, но и каждый по мере своих сил на своем собственном уровне. И, соответственно, интересно рассматривать различные проекты, появившиеся в этом контексте, такие как, например, MyFood. И спустя несколько лет, спустя 2-3 года после основания проекта, мы смогли принять здесь одного из основателей. И также мне кажется, что интересно рассмотреть этот проект в контексте некой такой связи. Pour quel lien il me semble qu'effectivement on est dans un pays où le rapport à la production individuelle, le fait que chacun puisse cultiver son jardin, c'est quelque chose en tout cas qui n'est pas si ancien que ça, enfin qui est encore présent chez beaucoup de gens, parce qu'il y a les dachas, parce qu'il y a des endroits pour cultiver son jardin. Alors c'est en partie un truc de babouchka, c'est aussi une chose qui est partagée par tout le monde ici, et en même temps on est dans un contexte qui est climatologiquement un peu compliqué. Il suffit de regarder par la fenêtre là pour s'en apercevoir. И какую именно связь? Ну, с одной стороны, для нас такое отношение к индивидуальному производству не является чем-то новым, потому что у всех есть дачи, у многих есть дачи, у многих есть места, где они могут выращивать свой сад, и все эти вопросы, бабушкин сад, бабушкина дача, они достаточно живые. Вот. А с другой стороны, то есть разделяются здесь всеми, а с другой стороны, интересно, наверное, рассмотреть климатологические вопросы, которые, наверное, на территории России, вот конкретно здесь, на нашей территории, немножко более сложные. Puis voilà, donc je vais bientôt laisser la parole directement à Michael pour que vous puissiez échanger, qu'il puisse faire compléter une présentation et vous puissiez échanger. Et c'est vrai que un des éléments aussi qui nous intéresse, c'est qu'on travaille de manière générale sur la question des transformations de la ville, de comment la ville change, et le fait que la ville de plus en plus réfléchisse aussi à être en partie, en tout cas indépendante ou autonome en matière alimentaire, ou utilise ces espaces pour produire de l'alimentation. Ça nous paraît une piste très importante. Donc pour toutes ces raisons, on est content d'en discuter ce soir. В скором времени я предоставлю слово Микаэлю, который, с одной стороны, представит вам свою презентацию и сможет ответить на какие-то возникшие вопросы. И для нас важным элементом также является такая презентация, поскольку мы интересуемся в целом трансформацией города, каким образом он меняется, и город начинает размышлять о том, каким образом ему стать независимым, автономным в плане производства продуктов питания. И вот по всем этим причинам мы очень счастливы принимать Микаэля здесь. Il faut laisser le micro pour la traduction simultanée. Ça va? Для синхронного перевода придется постоянно передавать микрофон. Vous pouvez le garder? Vous pouvez parler comme ça? J'espère que ça vous a plu. Ну, надеюсь, что вам все понравилось. L'idée, c'est dans cette présentation d'aller peut-être un peu plus loin sur des sujets qui ont été un peu
couverts par leur portage, mais pas dans le détail. Идея была в том, чтобы, конечно, зайти немножко дальше в подробности, но тем не менее эти подробности не были представлены просто в рамках такого короткого ролика. Et surtout insister sur l'aspect collaboratif qui a été évoqué à travers l'open source, mais sur lequel on peut passer un peu de temps à discuter ensemble, à échanger. И особенно важно было затронуть момент сотрудничества, который, собственно, связан с платформой open source, о котором мы сможем поговорить. Alors, par rapport à justement notre mission à MyFood, comme vous l'avez compris, c'est de pouvoir permettre à un maximum de personnes à travers le monde de produire leur propre alimentation localement. Ну, идея компании MyFood состоит в том, чтобы позволить как можно большему количеству людей в мире производить независимо и автономно свою собственную пищу. Et l'idée, c'est de s'adresser aussi bien aux ruraux qu'aux citadins, en proposant aussi des solutions qui peuvent aller s'inviter sur les toits, les terrasses et les petits bouts d'espace vert qui sont disponibles justement à la culture. И, собственно, мы обращаемся и к каким-то организациям, и к частным лицам, поскольку всегда есть какие-то террасы, кусочки зелени, которые можно использовать для производства продуктов питания. Notre mission, elle est plutôt ambitieuse, donc c'est une mission qui se veut planétaire, l'enjeu est mondial. On s'adresse à tout le monde, donc il n'y a pas vraiment de frontières entre guillemets, on se fait solliciter par tous les pays du globe. On a tourné ce portage il y a quasiment un an maintenant, depuis on a déployé beaucoup plus de serres et encore plus à l'international. Donc on est plutôt content de ça, c'est un enjeu de civilisation, un enjeu planétaire sur lequel tout le monde se retrouve autour de ces valeurs. Tout le monde recherche finalement une production saine, durable et respectueuse surtout de l'environnement. Notre ambition, c'est aussi de pouvoir unifier les acteurs du changement, c'est-à-dire, comme l'expliquait Christophe dans la vidéo, pouvoir avoir l'opportunité d'interagir avec les pionniers et de devoir apporter à chacun leur pierre à l'édifice. Oui. Je vais le faire, mais ну, на самом деле амбиции нашей компании MyFood достаточно крупного масштаба, они планетарные, практически всемирные, то есть мы обращаемся ко всем странам, невзирая никакие границы, ко всем странам мира. И надо сказать, что с тех пор, как мы запустили такой проект, собственно, количество частных проектов все больше и больше растет, и, соответственно, это проект, который имеет значение для всей цивилизации, для всей Земли. И, с одной стороны, можно выращивать продукты более здоровые, в более прозрачных условиях, и, с другой стороны, проект объединяет большое количество различных деятелей, которые этим заинтересованы. Alors, un des enjeux, c'est aussi le partage. Одна из задач – это также делиться нашим опытом. Pardon. Vous préférez que je parle en même temps? Peut-être, c'est peut-être plus pratique. Alors je vais parler doucement et phrase par phrase. C'est peut-être mieux. Je m'ajuste. Ça va. Donc un des enjeux, c'est aussi le partage. C'est de pouvoir engager un maximum de personnes à travers cette transformation en proposant beaucoup de transparence. Donc la transparence, elle est demandée quand il s'agit de l'alimentation, justement pour s'opposer un peu à l'opacité de la production conventionnelle. Donc la transparence amène de la confiance, amène de la collaboration. Et c'est vraiment comme ça qu'on a construit notre initiative. On a fait émerger notre initiative de la contribution, du partage et des échanges. Donc c'est bien ça l'esprit de l'open source qui est évoqué dans cette vidéo. Alors avez-vous déjà peut-être des questions, Возможно, у вас уже появились какие-то вопросы или какие-то ремарки? Avant d'aller plus loin. Oui. Скажите, пожалуйста, если сравнивать вашу технологию с той, которая обычно используется, просто тепличной технологией, какова разница в затратах на входе и в качестве продуктов на выходе и их стоимости? То есть экономические и экологические аспекты, как различаются? Alors c'est une question assez complexe, je vais essayer d'y répondre de manière précise. Alors c'est vrai qu'il y a un investissement initial du fait justement de mettre en place une infrastructure dès le début, donc une serre, son équipement, etc.
En termes de retour sur investissement, au vu de la production qu'on est capable d'assumer assez rapidement avec ce type de proposition, de notre côté, on a pu valider des retours sur investissement entre 3 et 4 ans. Alors en comparant ça avec l'agriculture organique, biologique, sachant que le prix, c'est la projection d'un tas de facteurs, y compris des facteurs on va dire environnementaux, les externalités. Des externalités qu'on veut avoir positives, c'est-à-dire ne pas produire de déchets, ne pas produire de CO2. Et le fait de justement comparer ça avec les prix du marché, c'est éminemment complexe. Alors, il faut pouvoir afficher un retour sur investissement, mais on apporte une valeur, j'allais dire même supérieure en termes d'impact environnemental, puisque les externalités sont vraiment réduites. On a naturellement aussi fait tester les végétaux qui sont issus de nos serres, qui sont bien meilleurs en protéines et en fibres que ce qu'on trouve dans l'organique, dans le conventionnel. Donc on a fait valider ça par des laboratoires. Et donc il y a le dernier paramètre, le paramètre ultra frais. Le fait de pouvoir cultiver, récolter ces légumes et les manger directement préserve une grosse partie des vitamines qui disparaissent quelques heures après la récolte. Donc on a pu faire cet exercice économique pour pouvoir afficher un chiffre, une durée de retour sur investissement parce que c'est ce qui est attendu, montrer qu'il y a une pertinence économique, mais ce calcul sur l'impact environnemental n'est pas trivial. Et pour autant on a pu aussi montrer que d'un point de vue nutritionnel, on était bien plus performant que ce qui se passe justement dans la culture un peu plus classique. Okay. А почему за счет каких особенностей технологии пищевая ценность продуктов больше, чем в традиционном сельском хозяйстве? Oui. Alors c'est par rapport au choix de la culture. Alors il faut savoir que dans l'industrie, on va dire dans l'ingénierie agronomique, on est capable de pouvoir justement sélectionner des qualités à ces végétaux, pouvoir sélectionner certains comportements. Alors dans l'agriculture plus conventionnelle, on va privilégier le fait que le végétal puisse voyager pendant des longues périodes au détriment de la qualité nutritionnelle. В первую очередь учитывается фактор более длинной транспортировки, чтобы растение, плод выдерживал более длинную транспортировку, чем он имел бы какие-то высокие пищевые ценности. Alors qu'au contraire, là, on va pouvoir justement sélectionner des végétaux qui se comportent bien dans ce type d'environnement et surtout qui apportent une grande valeur nutritionnelle. Donc c'est un choix en fait, c'est un cahier des charges sur lequel l'ingénierie agronomique peut répondre. Alors ça c'est une première raison. La seconde raison c'est aussi sur le mode de culture. C'est sur le mode de culture qui est efficace. Alors je vais revenir par la suite sur les techniques en tant que telles, sur l'aquaponie et les techniques de permaculture. Mais voilà, dans la suite de la présentation il y a des animations qui permettront d'illustrer ces mécanismes. Было несколько картинок, которые позволяют проиллюстрировать механизмы, как это работает. D'autres? Может быть, есть другие вопросы? Скажите, пожалуйста, мне показалось, что теплица, которая была для частного хозяйства и для ресторана, она была примерно какого-то одного размера. Может быть, я как-то неправильно увидела это в фильме, но кажется, что чтобы можно было прокормить вот целый ресторан, там сколько ест человек 100, не знаю, каждый день примерно, то должны быть какие-то нереальные размеры вот этих теплиц. Как это организовано, когда это касается общепита? Oui.
Oui. Alors, pour le restaurant, ce qu'on conseille dans ce qui est, on va dire, production dans un contexte professionnel, c'est de commencer par quelque chose de, on va dire, de simple, sur quelques dizaines de mètres carrés, le même modèle que le familial, pour permettre aux équipes pendant déjà une année, 2 années, de se faire la main sur déjà, on va dire, toute l'aspect culture verticale. Ce qui met en jeu d'un côté la partie, on va dire, maintenance, par exemple, de cette entreprise. Donc les personnes qui s'occupent, on va dire, de l'exploitation, les restaurateurs, et aussi la division communication. Donc ce sont des CEO d'entreprise à réussir à harmoniser. Donc ce qu'on conseille dans un premier temps, c'est de justement, au lieu de privilégier une production de masse, de s'orienter vers une production à haute valeur ajoutée comme des aromatiques, qui ne composent pas 100% on va dire de la production pour le restaurant, mais qui vont se concentrer dans un premier temps sur voilà, de la haute valeur ajoutée. Alors c'est vrai que dans le reportage ça paraît être effectivement la même proposition parce que ça l'est, mais pour autant c'est pas, on s'attend pas à produire voilà, 2000 salades par semaine dans la même architecture. Et on va se concentrer justement sur des choses qui font plus de sens, qu'on est capable sur lesquelles on est capable de préparer beaucoup plus de plats que seulement utiliser des salades. Je peux comprendre la confusion. Ну, чтобы все услышали, потому что по-русски, да, я только... Здравствуйте, подскажите, адаптированы ли теплицы под минусовой климат? Допустим, в Сочи, если выращивать, то я понимаю, Петербург, и второй вопрос. Используется технология ледосвета, то есть, опять-таки... Какого света? Досвет. Est-ce qu'il y a l'éclairage supplémentaire qui est Потому что у нас, опять-таки, климат по сравнению... Vous voyez, notre climat, nous avons moins... И как это повлияет на конечную стоимость? Я понимаю, что... то есть у нас в Петербурге, допустим, есть фирма Выборжец, которая выращивает таким способом растения, но там очень много свет тратится, на воду. Откуда берется вода? Oui. C'est la troisième question. Alors, Et pour réchauffer l'air aussi. У вас уже 4 вопроса. А все слышали вопросы или повторите? Plusieurs éléments. Alors, notre proposition se veut adaptable. Donc, c'est aussi une ambition de pouvoir avancer avec des pionniers dans des climats un peu plus froids pour apporter ces adaptations. Donc, les serres québécoises permettront d'aller plus loin vers une proposition qui gardera, on va dire, un maximum de calories dans la serre. Il y aura naturellement des adaptations en termes d'espèces, donc on ne va pas faire non plus n'importe quoi, n'importe quand. Donc profiter au maximum des saisons. Et pour ce qui est justement du manque de lumière, ce qui est un des paramètres aussi les plus importants dans la croissance, on a aussi par exemple sur certains prototypes, comme on peut le voir là, des lampes horticoles qui permettent de prolonger, ou plutôt compenser le manque de lumière en hiver. C'est le 31 décembre du côté de l'est de la France, bon, c'est pas la Sibérie encore. Mais en tout cas, on arrive à maintenir des températures convenables, des végétaux adaptés. L'ajout d'un poêle à granules ici permet de garder une température au-dessus de 0. Alors forcément, on va dire la production en hiver est moindre par rapport à la pleine saison, c'est normal. On ne cherche pas à gonfler la température à 20 degrés en hiver, n'importe quoi. Mais on cherche justement à accompagner les saisons et donner un petit coup de pouce qui fasse un sens d'un point de vue énergétique et environnemental.
Alors une question c'était aussi sur d'où vient l'eau. Спрашивали, откуда приходит вода, да? Alors vous avez des récupérateurs d'eau qui Вот permettent de здесь есть récupérer l'eau de водосборник, pluie sur la serre то déjà. есть собирается вода дождевая. Et dans ces systèmes en fait c'est en circuit fermé. Donc on Это utilise très peu система d'eau. на самом деле закрытого контура, то есть вода циркулирует по кругу. Il y a quelques, alors c'est les slides d'après, hein, Вот на следующих слайдах на самом il y a деле besoin de remplir les bacs initialement. есть Et ensuite il y a un peu сначала d'évaporation, un peu de ставятся consommation. баки, а On peut потом уже compenser par запускается la процесс récupération d'eau. выпаривания воды, и она по кругу циркулирует. Je réponds à la question. Я ответил на ваши вопросы? Okay. Oh. Можно сделать очень короткий комментарий. Est-ce que je peux me permettre un court commentaire? Allez-y. Вы, наверное, не жили в нашем городе, но надо сказать, что у нас в ноябре месяце 0 солнечных дней. En novembre, nous avons 0 de jour В январе 2 или 1,5. janvier 2 1,5. После октября бесполезно без света что-то выращивать. Ça ne vaut rien du tout pour pouvoir essayer de... В апреле солнце начинает брежить. Parce qu'en avril, c'est en avril seulement que le soleil commence à briller. Ну, продуктивность теплицы Productivité хорошо, если 10 кило с квадратного метра c'est bien si on a 10 kilos за 3 месяца. sur un mètre carré pour 3 mois. Но 10 килограмм Mais 10 kilos, мы здесь не можем продать за 10 тысяч on рублей. peut se vendre pour 10 000 roubles. Ну, спасибо, я просто хотел прокомментировать наши местные условия. Oui. Donner un commentaire sur nos conditions. C'est mieux de faire consécutif, donc s'arrêter, faire des petites pauses parce que sinon c'est difficile. D'accord. Ok. Donc, donc la question c'était sur justement votre climat un peu particulier. Il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir trouver des stratégies, il faut pouvoir essayer de récupérer la chaleur des bâtiments d'ailleurs. C'est possible, c'est de l'énergie ultime perdue, donc qu'on peut essayer de réinjecter dans les serres. Pour ce qui est de la lumière, on peut aussi trouver des ruses, on peut trouver des végétaux adaptés. Voilà, il y a d'un côté la science climatique, la science agronomique, et des stratégies à mettre en place en fonction des territoires, ce qui est normal. На самом деле вопрос касался ваших особых климатических условий, то есть какие могут быть здесь стратегии. Но стратегии могут быть разные. Например, можно пытаться уловить тепло, которое отдает здание просто в космос, в атмосферу, то есть это выброшенное тепло, и постараться направить это тепло в парник. Можно применить какие-то другие хитрости, можно использовать те растения, которые меньше нуждаются в свете. То есть есть какие-то аграрные, агротехнические решения, есть чисто инженерные решения. Et je peux aussi vous citer par exemple des cas où on a mis en place des preuves de concept, où on va se lier par exemple à des salles serveurs, des ordinateurs qui produisent beaucoup de chaleur, une chaleur qui n'est pas valorisée, pour justement essayer de diversifier les modèles économiques. Donc cette chaleur qui part au ciel, qui réchauffe pas grand chose, enfin plutôt qui réchauffe l'atmosphère, on peut en profiter pour essayer de la détourner vers une serre et ensuite gérer ces notions de lumière dont voilà, il y a quand même des signes d'espoir, des performances de plus en plus intéressantes et des coûts accessibles pour tout ce qui est technologie LED. Donc voilà, je pense que pour la Russie et Saint-Pétersbourg, l'espoir n'est pas mort, surtout concernant l'agriculture urbaine. Ну и так, в качестве такого, скорее, иллюстрации, можно просто взять даже компьютер и то тепло, которое выделяет компьютер, попытаться направить, сэкономить и направить на парник. То есть это, речь здесь идет о диверсификации экономических моделей, и, соответственно, в парник может поступать тепло, свет, и, соответственно, все, стоимость становится доступной, все идет на пользу, и надежда для Санкт-Петербурга и для России не умерла, она жива. C'est bon pour tout le monde? Ah, oui. Есть еще вопрос, да? Здравствуйте, спасибо. Слышно? Да. Слышно? Слышно, слышно. Можно погромче? Не слышно. Спасибо за фильм и лекцию. У меня больше комментарий, наверное, чем вопрос. Моя работа не с растениями связана, а с кашпо и горшками, и климат главный тоже аргумент против озеленения контейнерного, потому что у нас холодно и долгие зимы, и ничего не растет, и горшки портятся. Действительно, у нас холодно и много снега, но я тоже думаю, что с этим можно что-то делать, даже вот в плане теплиц, как из горшки, из которых хорошо зимуют. И что нам не хватает вдохновения, возможно, каких-то идей
И такие проекты, фильмы, встречи, они вот как раз, может быть, если не на всех произведут впечатление, то на кого-то, и что-то можно все-таки поменять, даже несмотря на морозы и 6 месяцев темноты. Спасибо большое. Merci beaucoup pour toute une conférence. Moi, je ne travaille pas dans l'agriculture, mais je suis plutôt dans les cache-pots, les plantes domestiques et tout. Et moi, j'ai un court commentaire, c'est que la cultivation en conteneur n'est pas peut-être très adaptée à notre climat, de longs hivers, de neige et tout. Mais en fait, malgré cette neige, on peut peut-être avoir des idées, avoir de l'inspiration, et c'est grâce à ces projets-là qu'on peut les avoir. Donc peut-être malgré le gel, les 6 mois d'absence de lumière, peut-être nous ne pourrons pas freiner ce genre de projet. Très bien, merci. Спасибо за ваш комментарий. Можно? Добрый день, у меня 2 вопроса. Первый, за время существования проекта, как широко он распространился и в каких странах сейчас уже, и как он представлен. И второй вопрос, хотя бы в первом приближении, взяв за основу какой-то средний размер этой теплицы, можно ли сказать базовую стоимость ее не эксплуатации, а хотя бы ее создания? Спасибо. Oui. Alors on est présent sur plusieurs pays, je crois qu'on est à 9 pays maintenant, donc la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, la Tunisie, le Qatar, et très récemment on a des cercles qui sont partis au Panama, en Corée. Je crois que j'ai fait le tour. Что касается стран, то их несколько, 9, я так могу перечислить, это Франция, Бельгия, Люксембург, Германия, Швейцария, Тунис. Недавно мы появились в Катаре, и сейчас есть проекты распространиться на Панаму и Корею, Южную Корею. По-моему, все. Et par rapport aux solutions qu'on propose, je crois que c'est la slide d'après, il y a plusieurs choix, hein, donc on peut partir déjà sur un petit balcon sur une tour qui coûte à peu près 500 €, livré clé en main avec tout le matériel pour démarrer, les graines, etc. On arrive avec une serre un peu plus, on va dire, modèle urbain pour quelque chose comme 4 000 €, et tout compris un livret clé en main, voilà. Après bon, il y a le transport ici, ça peut peut-être un peu changer, donc j'annonce les prix, on va dire là on est capable de livrer actuellement en Europe. Et la serre familiale, donc là c'est aux alentours de 8 000 €, voilà, avec plusieurs options disponibles. Ну, что касается цен, то по порядку самый маленький вот такая башенка, да, как называется, стоит 500 €, уже полностью ключи в руках. И такая же стоимость из такого же расчета для среднего, для сити, это скорее городского типа, 4000 €, и уже семейного типа, вот такой большой парник, это 8000 €. Можно дополнение вопрос? Я правильно понимаю, что для этих второго, для City и Family парников нужен фундамент? Насколько он должен быть? Elle peut être autoportée. Нет, не обязательно. Спасибо. Фундамент не обязательно. Donc pour parler des prérequis, on va rester très concret, c'est un sol plat. Donc ça peut être la terre, à partir du moment où elle n'est pas forcément meuble. On préfère faire des fondations, on va dire, au moins pour arrimer cette serre qui reste démontable. Donc elle a été conçue pour répondre à des normes légales, pour pouvoir être installée sans, on va dire, permis de construire dans la plupart des pays européens, aussi je sais pas. Et donc en gros les prérequis c'est a priori un sol plat, un accès unique une fois à l'eau, pas forcément besoin d'électricité avec les panneaux solaires. Donc voici la liste des prérequis finalement pour pouvoir installer ce type de serre. Дальше, если углубиться в эту тему, есть, конечно, специальные требования для установки каждого из этих парников. То есть это в основном плоское основание. То есть это не обязательно должен быть фундамент, но во всяком случае там земля или на что вы будете ставить, она должна быть ровная. Ну и затем, что касается Евросоюза, насколько я знаю, там есть определенные требования для подобного типа конструкции. То есть там уже чисто технически, да, то есть чтобы вы имели право его установить, нужно тоже какие-то исполнить обязательства. Вот, а левая вот конструкция, там тоже нужно обеспечить доступ к воде, и тоже ровная земля, ровная почва.
Très bien, oui. Bonjour. J'ai une question parce que effectivement c'est un projet très intéressant, un peu utopique encore en Russie aujourd'hui peut-être, mais c'est une utopie dans laquelle les gens ont généralement envie de s'investir. On a besoin de croire. Ça ressemble plus à un projet pour des pavillons individuels et la province en Europe. Ce que je voudrais savoir, c'est justement une question sur l'Europe et pas Saint-Pétersbourg avec le climat extrêmement frais. Vous avez réussi à calculer avec certaines des personnes de votre projet, quel est le pourcentage dans l'année de leurs besoins en fait en végétaux? Oui, c'est oui. Mais donc justement, c'est le travail qu'on a fait de pouvoir assurer au bout de quelques mois. Alors maintenant, vu qu'on a un panel extrêmement large d'expériences et de pionniers qui nous ont rejoints, pouvoir s'assurer qu'au bout de quelques mois, le temps que l'écosystème se mette en place, alors c'est les slides d'après sur l'aspect mise en place de l'écosystème, pouvoir assurer quelque chose comme 60-70% de leurs besoins en végétal couverts sur l'année, ce qui est dès la première année, ce qui est plutôt encourageant, ce qui n'est pas complètement réaliste et qui ne dépend pas forcément uniquement que de l'outil et de sa mise en œuvre, mais aussi des compétences en tant que telles, des personnes qui partent vraiment de zéro, c'est-à-dire des consultants qui travaillent à la défense, qui n'en ont jamais touché une. Voilà, c'est l'accompagnement derrière, l'accompagnement communautaire par nos agronomes qui fait aussi la différence, pas forcément uniquement l'outil technique. Et ça correspond donc à... Il faut la traduction, attendez, ne rentrez pas dans une discussion. Вопрос был, для Санкт-Петербурга такой проект кажется пока что утопией, но в Европе, наверное, вы же, поскольку имеете опыт, наверное, уже определили процент потребностей в растениях такой установки. И ответ был такой, что да, на протяжении нескольких месяцев после установки экосистемы, потому что, конечно, сначала парник устанавливается и там вводится в эксплуатацию, то есть эти первые дни и месяцы не считаются. Но когда уже все установилось, экосистема как бы устоялась, то 60-70% на протяжении года этот парник загружен растениями. Вот. Но цифры даже не очень, они скорее, конечно, воодушевляющие, не очень реалистичные, потому что за этим, конечно, стоит мощное сопровождение коммунитарное, то есть тех людей, которые в проекте, которые просто очень хорошо отслеживают и помогают. La suite de la question, c'est de savoir à Saint-Pétersbourg, à votre avis, quel pourrait être le pourcentage d'autosuffisance, justement. C'est empirique, hein. Donc on avait posé des modèles déjà tout au début basés sur notre expérience à nous. Alors c'est vrai que notre expérience, elle avait déjà plusieurs années, on va dire, de pratique dans les pattes. Donc forcément, c'est pas, on va dire, l'échantillon de vraisemblance le plus adéquat pour commencer à faire des extrapolations. Maintenant, déjà au vu de notre communauté actuelle, on sait mieux accompagner les pionniers, on arrive déjà à mieux prédire les comportements de leurs serres et les performances. Et ensuite, il reste le paramètre naturellement climatique, voilà, qui reste une des variables. On peut essayer d'ajuster un peu les coefficients, voilà, c'est un peu au pifomètre malheureusement. Forcément, ça sera un peu moins bon, c'est clair et net. De combien, on ne sait pas. Faut se laisser aussi la possibilité d'adapter la proposition et justement essayer d'en tirer le meilleur. C'est-à-dire qu'en gros, on ne sait pas ce que sera notre solution, notre proposition demain, va continuer à évoluer, et les adaptations qui seront menées peut-être ici ou ailleurs vont amener des sursauts on va dire profitabilité, de rentabilité, de productivité. Вторая часть вопроса была, какие показатели вы бы могли прогнозировать для Санкт-Петербурга. И ответ состоит в том, что эти показатели чисто эмпирические, то есть мы основываемся на нашем опыте, на нескольких месяцах такого опыта, а делать экстраполяцию довольно сложно. Безусловно, сейчас у нас есть большая практика сопровождения наших пионеров, и, соответственно, мы можем предсказывать и поведение такого парника, и его показатели. Но на самом деле, конечно, явно показатели будут хуже, но насколько мы не можем предсказать, потому что все будет зависеть от степени адаптации этого предложения для ваших конкретных климатических условий. То есть нужно смотреть, что можно предложить и извлечь из этого максимум. C'est une question tout au fond là, oui. Представители 3 разных городских зон, которые находятся в городе. На протяжении нескольких лет они выращивают растения, проводят лекции. Все такое все прекрасно растет в нашем климате.
qui sont présents ici, qui cultivent les plantes à Санкт-Петербурге и в Атомио. Ah, très bien, c'est bien noté. Voilà. Очень хорошо, поздравляю вас. Une note un peu positive, hein, quand même. Хорошо. Что супер, простите? Я думаю, с этими теплицами расходы вообще. Je pense qu'avec ces serres-là, il y aura un peu en plus. Bon, bah voilà. Merci pour ce témoignage de terrain. Voilà, moi j'ai pas cette expérience. Спасибо, что у вас есть такой опыт прямо с полей, да, то есть и вы им поделились. Можно спросить, как вы пришли к популяризации и удорожанию органической продукции? Популяризация распространение, да, органической именно продукции и удорожание ее, собственно, за счет того, что теплица не дешевая, продукция дорогая. Коммерческий подъем pour la popularisation de ces serres, parce que le prix est quand même assez haut, donc le côté commercial. Alors c'est vrai que c'est une vision, donc à un moment qu'on fait des choix de vie, il faut avoir un peu de vision. Et c'est ce que j'expliquais un peu hier quand Dana a exposé. Comment essayer de s'extraire un peu du salariat, tout simplement en investissant dans des moyens de production plutôt qu'en restant dans une posture de consommateur. Le consommateur il consomme, donc de manière récurrente, il va continuer à travailler pour voilà, donc c'est un peu une roue sans fin. Alors que justement si on investit de manière stratégique dans ce qui portera de la valeur sur des dizaines d'années, là c'est différent, donc c'est de la vision, c'est vrai que c'est pas un truc comme ça, c'est pas j'achète une moto, j'achète, je sais pas, une piscine, enfin les piscines peut-être un peu froid, c'est peut-être pas le bon exemple, mais en tout cas ça fait partie des achats qui permettent non pas d'être, comment dire, dépréciés, mais qui permettent de créer de la valeur à travers les années, et de la valeur pour soi, au même titre que la pierre ou d'autres types d'investissements. Здесь надо сказать, что для нас самое важное – это видение, это наш жизненный выбор. То есть, конечно, можно поставить себя в позицию потребителя и просто рассчитать, что вот когда вернутся эти деньги. Но мы стараемся мыслить стратегиями, которые простираются лет на 10. И, конечно, можно прям пойти сейчас купить мотоцикл или, может быть, бассейн. Ну, бассейн, наверное, плохой пример, поскольку у вас холодно, но тем не менее, то есть сразу же получить какой-то доход. Вот. И, соответственно, мы рассматриваем возврат денег в далекой достаточно такой перспективе и для себя. В общем. Нет, на самом деле, я об этом спросил. Я спросил о том, что насколько популярна органическая именно продукция и насколько было сложно удорожить. Est-ce que les produits organiques sont populaires? Est-ce que c'est difficile à engager les gens? Продажу. Да, настолько важен спрос именно на органическую продукцию. Est-ce que les produits organiques sont vraiment demandés? Parce qu'ils coûtent cher. En France? En France? Oui, il y a un vrai essor du bio en France. Il y a aussi pas mal de déceptions liées à la confiance qu'on a mis dans les labels. Donc il y a du bio qui n'en est pas. Il y a du bio qui est cultivé hors sol en Tunisie. Il y a des dérogations. Enfin, quand on a le nez avec les agronomes qui sont exploitants des serres, on va dire, industrielles, voilà, ça fait perdre un peu ses illusions, hein, je vous assure tout de suite. Donc oui, il y a une vraie demande du bio, même au-delà de ça, surtout de la transparence. Ça va même au-delà de la confiance qu'on met dans les labels. Ну, надо сказать, что спрос, если мы говорим о Франции, то спрос на биопродукты очень большой, но с другой стороны есть огромная доля разочарования в тех лейблах, которые позиционируют себя как био, потому что выясняется, что они выращивают что-то где-то в Тунисе, там на какой-то несертифицированной территории, или есть какие-то агрономы, которые тоже признаются, что все это было выращено в парниках. То есть здесь скорее возникает еще такая параллельная потребность в повышенной прозрачности или транспарентности. Тоже несколько вопросов. Используете ли вы какие-то Спасибо. Используете ли вы органические удобрения, помимо рыбной воды? И чем и в каких количествах кормите рыб? Alors justement, c'est un peu plus tard dans la présentation, je vais peut-être y arriver, comme ça on en parlera plus en fait, au salon. Donc vous avez le principe avec les poissons, donc je reviens un peu dessus. Hein. Donc les poissons fournissent la matière fertilisante, donc la partie azotée à travers leur déjection. Et une petite pompe vient remonter cette matière azotée au niveau de ces tours de culture. Ces tours de culture permettent aux nutriments de se diffuser à travers les racines du végétal, qui va puiser la matière organique et ramener de l'eau filtrée aux poissons dans un circuit fermé. Donc ça c'est la partie aquaponique.
вернемся тогда к тому слайду, потому что речь зашла уже о конкретных вопросах. Вот рыбы, они поставляют азотные удобрения, соответственно, эти удобрения, или это вот масса поступает при помощи насосов в эти башенки, где находятся растения. Корни растений фильтруют воду, и эта чистая вода обратно поступает к рыбам. Et pour ce qui est des autres éléments à mettre dans l'eau, c'est-à-dire qu'il y a toujours besoin de fer, de magnésium, de calcium, etc., la nourriture des poissons est organique et complémentée. Donc, ce qui permet de garder des végétaux qui sont sans carence et qui ont toujours à disposition, on va dire, ce qu'il faut pour croître. Donc le potassium, le calcium, le fer, tous les nutriments organiques qui vont bien, en plus de la partie azotée qui est la partie pour la fertilisation. Что касается других элементов, которые идут в пищу рыбам, то, как правило, это, они должны содержать железо, магний и другие различные элементы, которые необходимы растениям. Как правило, это, собственно, это органические продукты, но они обязательно содержат те вещества, которые в данный момент необходимы растениям. То есть можно регулировать, добавить там больше какого-нибудь магния или чего-нибудь еще. Et donc l'autre partie, c'est la partie bioponique. Donc dans les tours que vous avez vus là, donc qui fonctionnent aussi à la verticale, et d'où j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Ah non, je ne l'ai pas. Attendez, juste un instant. Voilà. Et pour ce qui est de cette tour-là qui n'a pas les poissons, c'est ce qui s'appelle la bioponie, c'est-à-dire qu'on met des entrants, des engrais organiques, par exemple comme du purin d'ortie, et d'autres éléments, d'autres déchets entre guillemets organiques qui sont riches, dans le même principe, on va dire, que vous avez là. Oui, non. Voilà. Donc le même principe sont les poissons, où simplement ce sont des entrants organiques qui contribuent à la croissance du végétal, de la même manière en fait, par la même décomposition bactérienne dans les tours, à travers les racines des plantes. Ну, вот эта вот башня на белом основании, которая была показана, там рыб нет. Но тот же самый принцип, удобрения все органические, точно так же, как продукты питания, которые поступают к рыбам, органические, точно так же продукты, удобрения, да, спасибо, удобрения, они тоже носят органический характер. Alors, la nourriture des poissons, c'est de la nourriture qui provient alors de farine de blé, je n'ai pas la composition exacte, en tout cas c'est quelque chose qu'on a fait sourcer au Danemark qui permet d'alimenter les saumons dans le bio et qu'on a justement complémenté de manière intentionnelle pour être adapté à la croissance d'un coqueluche. Мне трудно сказать точный состав, я знаю, что просто это, мы получаем эти продукты из Дании, это биологические, экологические продукты, там, на основе муки и еще там разных. То есть таких продуктов, которые будут необходимы, состав которых будет полезен для растений в итоге. Il y a un monsieur au fond qui... Скажи, пожалуйста, каких рыб вы выращиваете и используете ли их для еды? Quel genre de poisson est-ce que vous avez et est-ce que vous l'utilisez après pour manger? Oui, oui. Différents types de poissons. Donc, il y a des poissons qui sont ornementaux, qui sont appréciés comme les carpe-coïs qui font bien leur travail en aquaponie. Et sinon, pour des poissons un peu plus comestibles, donc on peut rester en hiver sur de la carpe, de la truite ou de la carpe toute l'année. Et même alterner, s'il fait chaud, en été avec du poisson d'eau chaude comme du tilapia, poisson de Saint-Jean. Ну, разные рыбы, от декоративных, есть декоративные карпы, просто для красоты, и есть также съедобная рыба, тоже карпы, форель, это мы можем выращивать весь год, и летом еще, когда температура достаточно высокая, это может быть теплолюбивая рыба, такая как тилапия. Ага. Вы упомянули, что в растениях, выращенных по этой технологии, повышенное количество белка. Хотелось бы еще знать, каково количество нитратов и витаминов. И кроме того, есть еще один важный показатель, который обычно не учитывается. Последние исследования показали, что качество продуктов для человека зависит во многом от микрофлоры, которая сопровождает в почве эти продукты. И здесь очень важно разнообразие, естественность этой микрофлоры. В связи с этим вопрос, насколько исследованы микроорганизмы в этой системе, учитывалось ли это каким-то образом? Alors justement, de manière extrêmement précise, comment ça se passe au niveau de ces tours de culture, alors peut-être qu'on les voit mieux.
ici. Donc dans ces tours de culture, vous avez un média inorganique qui est extrêmement oxygéné, extrêmement dense, extrêmement oxygéné, plus oxygéné que dans le sol. Donc ça permet justement à tout le réseau bactérien, donc les nitrobactères autour des racines de se développer au même titre de ce qui s'appelle les mycorhizes, donc des champignons qui viennent se déployer dans le support, au contact de l'oxygène, et qui viennent puiser les micronutriments justement de manière extrêmement efficace. Donc je n'ai pas les courbes techniques qui font la différence entre l'aquaponie et la bioponie, et justement les concentrations nécessaires pour les deux. En aquaponie, on a besoin d'une concentration qui est 10 fois moindre qu'en hydroponie pour avoir un rendement de captation de nutriments équivalent. Donc c'est une espèce de courbe qui a on va dire une première croissance, une croissance assez continue, puis une espèce de plateau de saturation. Ah pardon. На самом деле здесь целая система повышения кислотности среды, которая действует благодаря специальному процессу микоризу. То есть там специальные грибки выращиваются, которые получают тоже нутриенты и очень эффективно окисляют свою среду. Соответственно, есть разные показатели для аквапоники и для биопоники, они отличаются. То есть для аквапоники цифры будут раз в 10 меньше. Ну, то есть есть целая кривая построена, и да, мы работаем над этим. Est-ce qu'on a répondu à la question? Я ответил на вопрос. Скажите, пожалуйста, насчет контроля количества нитратов и витаминов в продукции, если были такие исследования. И разнообразие организмов в этой системе, насколько оно соотносится с разнообразием в природе. Потому что в кишечнике человека происходит обмен генетическим материалом между естественной микрофлорой и микрофлорой кишечника. И это, как считается, очень важно для здоровья. Oui, justement, dans ce qu'on a pu faire comme analyse jusqu'à présent, on a analysé beaucoup de choses. D'un côté, l'eau en tant que telle, pour s'assurer que le système déjà était sain, qu'il n'y ait pas de polluants de quelque nature que ce soit, métaux lourds, plastiques ou peu importe, et surtout pour s'assurer qu'en termes d'électroconductivité et de présence de nutriments et de nutritifs dans l'eau, c'est quelque chose que les capteurs surveillent en permanence déjà. On est dans quelque chose qui est convenable pour les poissons et pour le végétal. Voilà. Ensuite, dans les études qu'on a pu faire, on a fait des études par rapport à la valeur nutritionnelle. On va dire tout ce qui est relié aux vitamines, aux acides aminés et aux complexes, on va dire plus relié à la valeur nutritionnelle. Et ça justement, on a publié ça suite à la production de nos serres. Да, нами было проведено несколько анализов. Мы постоянно проверяем воду на предмет ее чистоты, отсутствие загрязнителей, тяжелых металлов и так далее, пластика. И затем есть различные датчики, которые также контролируют наличие каких-то солей там, или витаминов в воде. Затем, на самом деле, нужно сказать, что то, что подходит для рыб, то подходит и для растений. Вот, а с другой стороны, мы проводили контроль самого урожая, да, и содержание в них витаминов точно так же, и все эти данные мы получили и даже опубликовали. А где их можно прочесть? Sur Internet, sur notre site. На нашем сайте, в интернете. MyFood. J'ai une question qui suit un petit peu. C'est en fait, vous êtes entrepreneur et aussi a priori militant écologiste. Et je voulais savoir si votre site a des informations qui sont ouvertes à des personnes qui ne seraient pas dans votre communauté, parce que pour des raisons X ou Y, le coût, l'habitat, ils n'auraient pas acheté une serre que vous préconisez. Est-ce que vous avez d'autres informations ouvertes sur quelles graines acheter selon les lieux et les И этот вопрос следует из предыдущих, на самом деле, а именно вы являетесь и предпринимателем, и таким человеком, который борется за экологию. И вот интересно, есть ли у вас на сайте, представлена ли на сайте информация, которая была бы открыта за пределами вашего узкого сообщества, то есть за пределами тех людей, которые покупают ваши парники, поскольку вы понимаете, что парники достаточно дорогие, то есть можете ли вы делиться какой-то информацией, ну, например, какого типа семена лучше покупать и так далее? Alors la réponse est simple, c'est qu'en gros on partage tout. Donc, il y a tout qui est sur Internet.
Dans le concept de l'open source, effectivement, on essaie d'engager un maximum de personnes. Donc même ceux qui n'ont pas pris le système MyFood ont pu télécharger les plans, le source code et faire leur truc à leur sauce. Il y en a qui l'ont fait, voilà, qui contribuent aussi à la communauté. On a maintenant un wiki avec, on va dire, tout ce qu'on proposait sous forme papier aux pionniers. Maintenant, on préfère le mettre en ligne. C'est plus pratique pour les traductions, etc. Donc tout est disponible sur wiki.myfood.eu. Donc voilà, la préparation de la serre jusqu'à son arrivée, jusqu'à son exploitation, tout est documenté dans plusieurs langues. Et voilà, tout le reste après, de manière plus technique, même nos amis agronomes et ingénieurs sont capables d'aller récupérer des données de l'ensemble des serres pour faire leurs propres études statistiques et je sais pas, d'intelligence artificielle dans le modèle Open Data. Donc oui, on est vraiment dans un format relativement très ouvert. Ответ простой, все. Мы делимся абсолютно всей информацией, в этом идеология платформы Open Source. То есть мы максимум выкладываем на нашем сайте и стараемся привлечь максимум людей, независимо от того, покупают они эти парники или нет. Так или иначе, они пользуются нашей информацией, нашими находками и точно так же все равно вносят вклад в сообщество. И сейчас у нас есть несколько пионеров этой технологии, которые доступны онлайн и могут помочь. Все находится на нашем сайте wikimyfood.eu. У нас информация доступна на разных языках. И, соответственно, наши агротехники, инженеры с удовольствием выезжают на места, собирают данные, статистические данные, и дальше разрабатывают, может быть, даже какие-то вещи, связанные с искусственным интеллектом. То есть все базируется на open data, на открытых источниках, на открытой информации. То есть мы абсолютно открыты. Скажите, пожалуйста, почему проект не представлен в странах Северной Европы? Это какие-то ограничения есть или нет интереса? N'est pas présent dans les pays de l'Europe du Nord. Est-ce qu'il y a des limitations? Alors, il y a certainement des limitations. C'est une question de porteur de projet. C'est-à-dire si la technologie est là, malheureusement, on n'est pas, nous, en capacité de pouvoir monter des projets et surtout les faire vivre. Donc ça dépend tout simplement des personnes qui sont prêtes à aller avec nous vers ça. Dès qu'on a l'opportunité qui s'ouvre, on la prend, tout simplement. Donc c'est peut-être juste une question de temps. Но ограничения только такого натурального характера, то есть если кто-то хочет нашу технологию попробовать, мы всегда открыты, только если только такие люди появятся, то эти проекты появятся в Северной Европе. Мы будем только рады. Можно спросить? Добрый день еще раз. А нет у вас идеи сделать какой-то экспериментальный для того, чтобы понять, насколько вообще в северных странах и в России в частности, в Санкт-Петербурге в частности, приживется такая технология? Нет у вас идеи сделать экспериментальную площадку, поскольку не дожидаясь, пока появится такой энтузиаст, который решит вложить в это деньги. Тем более, что это требует не только установки, но и большого сопровождения. Alors après, c'est une question d'ancrage local. On n'est pas non plus, nous, en capacité de pouvoir même aller démarcher physiquement, par exemple, les centres de recherche, les projets européens ou extra-européens qui iraient dans cette vision-là. Il y en a certainement, reliés soit à des grands groupes, reliés pourquoi pas aussi à différents types d'écoles, et qui permettraient on va dire, proposer, de soumettre ces projets et les animer ensuite. Donc c'est quand même un travail actif, on n'est pas si nombreux, on est 10. Donc c'est un peu compliqué d'aller démarcher un peu tous les pays du monde si ça ne vient pas directement des acteurs locaux. En fait. Ну, здесь все, конечно, зависит от того, как мы можем закрепиться на месте, потому что выход на рынки за пределы Европы требует больших усилий. У нас всего 10 человек, то есть нам проще, чтобы появился какой-то местный энтузиаст и, собственно, участвовал в каких-то конкурсах на месте и в каких-то учреждениях. Я бы хотел предложить вам себя в качестве такого энтузиаста и продолжить такую работу в ботаническом институте. У меня своя лаборатория научных связанная с наукой.
Bon bah voilà, affaire réglée. Hein. Ну вот мы и договорились. Насколько автономна эта система? Может ли она 5-6 дней в неделю функционировать без вмешательства человека? Oui, il a été conçu comme ça, hein, de pouvoir partir en vacances 1 à 2 semaines, de pouvoir vérifier depuis son smartphone que tout tourne bien, donc, et faire intervenir quelqu'un, un voisin, si besoin. Donc ça a été conçu pour les contraintes de la vie moderne. Да, этот проект был задуман, был адаптирован изначально под сложности современной жизни, поэтому 1-2 недели парник будет без вас, вы просто будете контролировать все со смартфона, и при необходимости ваш сосед может прийти и что-то там воды какую-то долить. Oui. У вас есть представление о том, где в Петербурге в городском пространстве можно разместить такие теплицы? Alors c'est ma première fois en Russie, je suis arrivé il y a 3 jours. Je repère un peu les lieux là tout doucement, mais je ne peux pas vous dire comme ça. Я только что приехала в Россию в первый раз, буквально 3 дня назад, и, в общем-то, у меня не было возможности обнаружить такое место, хотя я, конечно, стараюсь осматривать территорию. Вот уже нашли. Excellent. Прекрасно, да. Comment ça va, Michael? Merci beaucoup. Je voudrais parler russe. Ok. Je parle français un peu. Я поблагодарил, и мне интересны планы Михаэля, ожидания от встречи и, что называется, план кинжал, презентацион, да, вот то есть просто презентация, коллаборации, да, какое-то сотрудничество, о котором говорилось по принципу. Tous les chemins sont ouverts, j'ai aucun a priori. Certains d'entre vous peuvent devenir les myfou.ru, voilà, contribuer à la traduction de nos documents, être des ambassadeurs, porter des projets. Toutes les portes sont ouvertes, hein. Enfin, il n'y a pas de vraiment qui sont fermés quand on réfléchit. Для меня все пути открыты, у меня нет каких-то априорных ожиданий от нашей встречи. Кто-то из вас, может быть, будет вести страничку myfood.ru и, возможно, переведет всю документацию, станет послом проекта и руководителем проекта. То есть все возможно. C'est bon? On peut peut-être un peu plus loin? Bon. Alexandra, tu me diras si je dépasse en temps, ça va, bon, je vais pressé. Je vais essayer de faire définir au moins une slide de plus. Donc j'ai un peu expliqué le principe de l'aquaponie. Sur l'aspect permaculture, bon, c'est des choses que certains d'entre vous connaissent déjà. Le fait de travailler avec des sols riches et travailler justement sur le maximum de richesse et de diversité à ce niveau-là permet d'avoir un sol décompacté et dans lequel justement l'aspect mycorhizien est bien pris en compte, l'aspect du développement bactérien et l'association de végétal sur plusieurs plans où les végétaux se rendent service les uns aux autres. Donc voilà, c'est vraiment combiner ces deux types de techniques verticales un peu innovants et des choses assez plus classiques de permaculture. Понятие биопоника и пермакультура, наверное, многим уже знакомы. И смысл в том, чтобы получить как можно более богатую почву, наиболее разнообразную в плане микрофлоры, да, и, соответственно, этому способствует микорис. Вот вы видите на картинке 2 варианта, то есть размещение еще растений на разных уровнях для того, чтобы они могли как-то взаимодействовать друг с другом. Ну, вертикальное расположение более инновационное, горизонтальное более классическое. Passe encore une. Donc, parmi les qualités de ce qu'on propose dans notre approche, c'est d'avoir une approche déjà qui se veut unique. Pour en gros, quand quelqu'un a un problème, globalement, ça soit à peu près le même pour tout le monde. Donc on puisse amener une solution à une seule, c'est vraiment important. Le fait d'être clé en main, c'est-à-dire que les personnes même qui n'ont pas de grandes compétences techniques pour monter ce type de projet, voilà, faut quand même une certaine habilité pour monter ce type de choses, on puisse leur offrir aussi ce service. Donc c'est vraiment l'aspect qualité qui nous incombe, avoir des produits contrôlés, donc avec les bons matériaux, donc pas forcément les moins chers, mais on va dire les plus sains, les plus respectueux. Et cet aspect clé en main aussi qui permet à des salariés qui ont d'autres contraintes à quand même rentrer dans le mouvement
sans pour autant passer 2, 3, 5 ans à commencer à savoir, à apprendre, à bricoler, etc., etc. Et vous passez du temps à fabriquer finalement la même chose. C'est là notre offre de valeur. Ну и наши ценности – это качество, конечно же, поскольку, с одной стороны, тот факт, что мы сразу же предоставляем готовые изделия, готовый парник, дает возможность предоставить точно так же услуги, предоставить сервисы, таким образом способствует качеству. А с другой стороны, для нас очень важен контроль продукции и материалов в том числе. То есть мы стараемся соблюдать все необходимые экологические нормы. И также тот факт, что, опять же, монтируется парник сразу же и сразу же начинает работать, дает возможность человеку, который стал носителем такого проекта, сразу же получить какой-то, запустить процесс и там, получить урожай. Alors les autres points, je les ai déjà un peu cités, l'aspect écologique, le fait d'être sans pesticides, sans OGM, veiller à l'impact CO2 et être zéro déchet, donc tous les déchets qui sont générés par la production conventionnelle de végétal, que ce soit l'emballage plastique et même le déchet alimentaire une fois que c'est pas vendu, une grosse partie de la production alimentaire qui n'est pas vendue est détruite, bon c'est un peu dommage. Donc on veille à ces paramètres-là qui nous tiennent autant à cœur, même qui sont placés avant la productivité, voilà, pour placer un peu les priorités. Ну и дальше о некоторых пунктах я уже говорил, это в частности контроль пестицидов и ГМО, то есть наши продукты полностью свободны от них. Дальше выхлоп углекислоты в атмосферу снижен, то есть его нет. Точно так же нет отходов никаких, потому что мы знаем, что у сельского хозяйства есть разного типа отходы, то есть от пластиковых, какой-то тары, например, до органических отходов, которые, к сожалению, никак не перерабатываются, но они все равно есть, у нас нет. Et дальше пункт о продуктивности. Et le dernier point, c'est rapidement, donc, comme je dis, des végétaux ultra feux au rythme des saisons, donc on s'adapte pour accompagner les saisons et les climats, et l'autonomie en eau et en électricité qui est possible grâce au récupérateur d'eau, la pratique d'une culture qui recycle l'eau en permanence, et d'une culture aussi qui est régénératrice, parce que l'idée c'est pas de se rester cantonné à la serre, mais c'est de venir après envahir les alentours de la serre et aussi tout le jardin. Donc la serre en fait c'est un point d'ancrage, et j'ai des projets où vous verrez que la serre c'est pas forcément, voilà, c'est concentré sur l'intérieur, mais c'est sur la transformation, la régénération de tout l'écosystème. Ну и что касается продуктивности, то у нас супер свежие овощи, супер свежая зелень на протяжении всего года, в зависимости от времени года. И далее, конечно, очень важный фактор – это автономия. То есть наша система полностью автономна, поскольку есть процесс регенерации, это пермакультура, то есть парник, он существует как отдельный организм, он не задействует какие-то еще вокруг территорию, не завоевывает пространство вокруг себя. Alors je vais passer ensuite à la partie communauté, ce qui était bon, initialement le sujet, ça, voilà, on a parlé beaucoup de la serre, mais bon c'est comme ça. Donc parler de leur rôle, parler du rôle de l'aspect communautaire. Donc nous, c'est compliqué de se considérer comme entreprise, on est plus une initiative et on avance avec des pionniers. Donc il n'y a pas la notion de client, fournisseur, enfin voilà, c'est pas cette histoire, on avance tous ensemble. On a aussi une dépendance et une responsabilité vis-à-vis de nos fournisseurs et de la relation qu'on crée avec eux. Et justement, si on a pu aller aussi vite en 2 ans à se déployer à une telle vitesse, avoir des cycles de développement très rapides, justement grâce à la bienveillance de la communauté, donc, que vous avez pu voir dans cette vidéo. Donc des personnes qui se rendent visite et qui se rendent service les uns les autres, que nous on ne pouvait pas assumer, qu'on n'a pas pu assumer dès le début, vous imaginez bien. Ну и очень важная роль принадлежит, собственно, сообществу, такая коммунитарная роль. Это то, что, собственно, наш проект задуман как инициатива, и участвуют в нем пионеры. То есть это нестандартные отношения между поставщиками и клиентами. И если мы за 2 года набрали такую скорость, то именно благодаря такому подходу, когда люди, благодаря доброжелательности этого сообщества, когда люди наносят друг другу визиты, приходят друг к другу и оказывают друг другу услуги. Alors parce que sur cette partie communauté, il y a peut-être déjà des questions, vous posez des questions, alors moins sur la serre, plus sur l'aspect fonctionnement, gouvernance, communauté. Может быть, есть уже вопросы по этой части, как работает сообщество, как оно функционирует и как происходит управление. Есть вопрос, есть ли содействие со стороны местных властей, развития действия активистов? Активистов? Ну, да, людей обычных, которые... Est-ce que les activistes s'engagent aussi в этот проект? Alors, qu'appelez-vous activiste? Кого вы называете активистами? Просто людей,
juste les gens. Есть ли поддержка государства или местного? Est-ce qu'il y a le soutien de la part de l'État, du gouvernement, des Oui, oui. Alors c'est vrai que sur la terminologie, je fais relativement attention quand on parle de militantisme écologique, d'activisme, etc. Bon, ça, en France, ça a une connotation un peu particulière, alors que justement, peut-être que pour vous, c'est complètement différent. Alors oui, on a des personnes qui sont engagées, enthousiastes, donc on les appelle pas forcément activistes, voilà, mais bon, c'est des gens qui sont prêts à s'investir avec nous, c'est tout à fait normal. Et on a aussi la bienveillance tout simplement des organes étatiques et on va dire de l'écosystème start-up, parce que tout simplement on est une start-up et c'est aussi la fierté de la région Alsace que d'avoir des entreprises qui ne font pas forcément que du calcul big data, mais qui font un peu des trucs concrets. Дело в том, что борцы за экологию, активисты во Франции, это слово носит такой скорее неоднозначный оттенок, но скорее есть энтузиасты, да, которые с нами. И, конечно, со стороны государственных властей есть огромная доброжелательность, и проект входит, является стартапом, и, соответственно, регион Альзас очень горд тем, что не только Big Data процветает, но и вот нечто такое очень конкретное. Скажите, пожалуйста, денежные потоки в количественном выражении тоже прозрачны в ваших открытых ресурсах? Est-ce que les flux monétaires sont aussi transparents dans votre open source système? Alors, plus précisément, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Но можно поточнее, потому что здесь очень много может быть. Ну, я поясню на примере. Скажем, мне доводилось работать в разных организациях, но сейчас в России период дикого капитализма. В результате человек, который возглавляет организацию, он старается как можно меньше платить сотрудникам, как можно больше взять себе. При этом он скрывает свои доходы и неприлично его об этом спрашивать. Да, я не сторонник такой системы, но было бы очень интересно, реализуются ли системы, где все полностью открыто. И технологии, и сколько получает каждый участник. Alors, pour se rapprocher un peu plus du sujet de la discussion, on dit comment la glasnost, la politique de la transparence, c'est mes vieux cours d'histoire, enfin voilà. Oui, il y a une réelle transparence sur le modèle, c'est-à-dire que nous, on assume très clairement que c'est des produits vendus avec marge, parce qu'il faut payer nos salaires, ce qui est normal, pour un service qui est démontré. C'est-à-dire que les gens peuvent venir nous voir la journée, travailler en open space, dormir là, travailler justement à faire de cette initiative quelque chose qui soit animé, donc on anime des réseaux, donc on apporte de la valeur, on intègre des changements, par exemple quand les personnes nous suggèrent des modifications, c'est tout un travail d'ingénierie que de mettre ça en place dans nos chaînes de production, donc oui, on apporte de la valeur, on se rétribue dessus, et c'est normal, voilà. On rétribue aussi les contributeurs, donc les personnes qui organisent des visites, etc., de cours préparatoires et autres, ou qui participent à des émissions de télé, ils sont rémunérés. Alors on leur propose une rémunération transparente, donc ce sont clairement des barèmes connus à l'avance, qui parfois refusent. Ils refusent, ils préfèrent dire je préfère soutenir une cause de reforestation au Pérou ou sauver des abeilles en France. Voilà. Donc ce modèle, on va dire, de rétribution entre, d'un côté, les apporteurs d'affaires, les ambassadeurs, ceux qui animent la communauté et la valeur que nous on apporte, tout ça c'est très transparent. Et c'est très simple à comprendre, puisqu'on a publié la liste de tout ce qu'on a, entre guillemets, de tout le matériel qu'on a. Les gens peuvent aller sur Internet, regarder comment ça coûte. On a négocié les prix pas dans le volume, mais c'est là où on fait nos marges. Et une personne pourra peut-être juste passer plus de temps à faire la même chose. Notre valeur, c'est juste de permettre d'aller plus vite. Donc voilà, si vous voulez, la valeur, la marge qu'on se permet, c'est le fait de ne pas faire perdre du temps aux personnes qui veulent avancer de toute façon de la même manière que nous. Je suis désolé, je tartine. Ну, это вы, наверное, называете гласность, да, я так понял? То, что вот ваш вопрос. Никак так подумал. Ну, значит, что касается модели, есть такая прозрачность, конечно, в целом по модели, потому что нам известно, понятно, что продукция, которую мы производим, заключает в себе маржу, из которой нам выплачивается зарплата. Это абсолютно прозрачно. И выплачивается она нам за определенные услуги, которые были продемонстрированы.
То есть и у нас есть open space, то есть есть место, куда можно приехать, поработать с нами вместе, получить сопровождение техническое, и переночевать там. И все это затем мы приносим прибавленную стоимость, мы приносим ее в сети, распространяем. Дальше наши инженеры разрабатывают какие-то новые решения, мы их применяем в производстве. И дальше те, кто вносит вклад во всю эту деятельность, безусловно, они вознаграждаются. И эта зарплата, вот этот гонорар, он заведомо известен, то есть он не является чем-то тайным. При этом люди, вот эти организаторы курсов или те, кто онлайн ведут какие-то там какие-то блоги, они зачастую отказываются, они предпочитают отдать свое вознаграждение на то, чтобы посадить лес в Перу или для того, чтобы восстановить популяцию пчел во Франции. То есть, и, конечно, есть послы, есть сообщество, все абсолютно прозрачно, потому что мы приносим определенную абсолютно прозрачную ценность. Ну и дальше у нас, мы даже дошли до того, что опубликовали полный список всех наших услуг со всеми маржами, что сколько стоит, для того, чтобы можно было абсолютно открыто обсуждать, и сделано это было просто для экономии времени. D'autres questions? Oui. Сотрудничаете ли вы с большой наукой? Насколько я знаю, во Франции ИНРА, есть такое агентство по агрикультуре, оно занимается агрикультурой. On les connaît à l'INRA. La recherche française mériterait une série de conférences spéciales juste là-dessus. La première fois, on est allé en école d'agronomie pour un peu présenter ça. Il y a quelques années, on nous a ri au nez. Voilà. On n'a pas pu aller au bout du deuxième slide, tellement les profs d'agroforesterie étaient convaincus que la permaculture ne fonctionnait pas. Ça donne un peu l'état d'esprit très franco-français, très dans le négatif, hein, très peu porté sur la réelle innovation. L'INRA, quand ils viennent nous voir aujourd'hui, ils sont un peu embêtés, parce qu'on n'a pas eu besoin d'eux. Bon. Et finalement, on a quand même avancé avec des écoles d'agronomie qui, même s'ils se sont ris de nous au début, aujourd'hui on donne des cours d'entrepreneuriat et d'agriculture urbaine dans ces mêmes écoles. Voilà, parce que la science c'est la science. La science est un outil. L'esprit cartésien, c'est un outil, c'est pas du fin. Ça peut être très mal utilisé, ça peut être, comment dire, des histoires de collèges, de personnes qui ont déterminé de ce que devait être l'innovation ou pas. Et in fine, c'est de l'innovation ouverte, c'est de l'open innovation. C'est vrai que l'INRA, avec ce modèle-là, très, on va dire, protocolaire, très institutionnel, très vieille école, ça, ils ont un peu du mal. Très brevet, etc. Nous, ça, en fait, ça nous intéresse assez peu. Et pour les grands groupes, on va dire même industriels, qui ont voulu faire la même chose avec des moyens 50 fois plus grands, n'ont pas réussi, parce que c'est pas parce que vous mettez 50 ingénieurs les uns à côté des autres qu'ils vont travailler comme 50 ingénieurs. Bah non, on va commencer à se tirer dans les pattes, et je pense que le modèle de l'INRA, c'est à peu près le même. Что касается французских исследований, то это тема для отдельной лекции, наверное, потому что, когда мы пришли в школу агрономии представить наш проект, они засмеялись нам в лицо, буквально мы даже до второго слайда не могли дойти, они просто сразу сказали, что пермакультура это не работает. Это вот такой конкретный франко-французский дух, который вот господствует в французской науке. Вот. Но тем не менее, дальше, вот в данный момент уже отношение ИНРА к нам, то, что они скорее расстроены тем, что мы, собственно, и не обращаемся к ним, они нам не нужны. А что касается школы агрономии, то мы сейчас там проводим курсы предпринимательства, и это, в общем-то, тоже несколько такой раздражающий для них фактор после первой встречи. Поэтому наука, она, безусловно, является инструментом и средством, а не самоцелью, согласно Декарту, и я это полностью поддерживаю. Ну и что касается колледжей, они не могут устанавливать правила, что является инновацией, а что нет. Но, безусловно, для таких закореневших, каких-то таких очень консервативных учреждений, как ИНРА или прочие, безусловно, им тяжело адаптироваться к современной жизни. И надо сказать, что была попытка запустить такой проект с группой инженеров в 50 раз больше, чем у нас, и она никак не состоялась, потому что количество здесь не переходит в качество. То есть, если взять, умножить на 50, не значит, что результат будет тоже такой же. Pas d'autres questions? Oui, c'est vous. Merci.
Est-ce qu'il peut poser la question représentant de l'Institut botanique? Oui, oui, je crois. Il n'y a pas d'intérêt. Понимаете, я пришел на лекцию Михаэля, я с удовольствием про вашу фигуру. C'est parce que je suis venu de Michael, mais c'est avec plaisir que je vais à la vôtre. Bon, c'est bien de faire des contacts. Уже хорошо, что установить какие-то контакты. Последний вопрос от меня. Сотрудничаете ли с организациями типа WOOF? World Organization of Organic Farms or something? Est-ce que vous travaillez avec les organisations internationales comme World Organic Farm, comme ça? Non, non. Например, можно ли приехать из-за рубежа какому-нибудь студенту и поработать? Ou en fait, si un étudiant peut venir de l'extérieur et travailler chez vous? Bah oui, oui. Конечно, да. Я не студент просто. Vous ne serez pas étudiant. Oui, ok. Для друга. Для друга. Donc pour revenir à la notion d'échange et de partage, il ne faut pas seulement voir le CERF comme un outil technologique complètement hors de portée, c'est quelque chose en réalité, comme on a vu, de très transparent. Et ce qui fait sa force, c'est d'un côté la richesse de sa communauté, la richesse de toutes ses contributions, cet esprit bienveillant de pionniers qui sont là pour vous accompagner. Et nous, notre valeur justement, c'est aussi d'avoir des agronomes qui permettent aussi, alors c'est des agronomes qui sont spécialisés dans la culture en serre, qui en ont vu d'autres, hein, des situations, qui sont capables aussi d'amener encore plus de valeur. Donc en gros, vous êtes cultivateur urbain, on va dire débutant, et vous avez en permanence avec vous, avec une bonne activité, 2 agronomes qui vous accompagnent dans votre pratique horticole, enfin votre pratique de culture. Et ça, c'est finalement pas si fréquent que ça de pouvoir trouver. C'est un outil bien supporté, déjà robuste, qui a fait ses preuves, avec un accompagnement qui est vraiment déjà voilà, centré sur les problématiques qui sont finalement toutes les mêmes. И на самом деле для такого технологического инструмента есть 2 главных аспекта. Это, с одной стороны, богатое сообщество, постоянный диалог, обмены, доброжелательность этого сообщества, и, с другой стороны, агрономы, специалисты по парниковым культурам, которые создают вот эту добавочную ценность. Таким образом, начинающий садовод может при сопровождении 2 агрономов действительно получить какие-то серьезные успехи. Так что такой вот инструмент, с одной стороны, с другой стороны, добровольность сообщества. А на какой платформе общения происходит? Google Plus. Пионеров. AdWords. Вы уже разобрался. Ok. Donc effectivement, c'est la plateforme Google Plus. Ну, Google Plus, да. Простите, у меня еще родился, я пошутил, что последний вопрос. Обмен помимо знаниями производится еще опытом. Parmi les connaissances, est-ce qu'on a l'échange d'expériences également? Ah oui, oui, oui. То есть Да. Ah oui, oui. De différentes régions? Tout à fait. Да. Ensuite, je vais vous montrer quelques exemples d'implémentation récente, justement de pionniers, donc voilà à quoi ça ressemble. Alors il n'y a pas de très bon contraste, mais voilà, c'est la simple, on va dire toute option qui ravit justement ceux qui sont possesseurs d'un petit 50 mètres carrés de jardin. Ça permet justement de planter ça à la place d'une piscine, à la place d'un achat coup de cœur, etc., mais de partir avec une vision et surtout une expérience plaisante pour toute la famille. Donc les enfants contribuent, ça pose des questions dans les jardins, etc., les gens se jetent par-dessus les haies, et ça permet de faire effet, on va dire, un peu boule de neige, et d'inviter les médias, les curieux, etc., et se nourrir sainement. Voilà, c'est un peu l'idée de venir placer quand même ces outils qui finalement matérialisent une nouvelle vision de l'agriculture. Donc c'est important pour nous cet aspect organique et cet aspect transparence, puisque quasiment tous les pionniers jouent le jeu. Ну, это один из недавних примеров
установленного парника. Здесь для тех, у кого есть такая возможность, достаточно большая площадь у него, и можно поставить на место бывшего бассейна или там еще какого-то гаража. Во всяком случае, здесь интересно то, что это средство является предметом интереса, и дальше, как снежный ком, катится вот этот интерес, приходят какие-то репортеры, приходят соседи, все интересуются. То есть это, собственно, рекламирует новое видение сельского хозяйства и в условиях полной прозрачности. On a des exemples de serres en France, en Belgique. Donc déjà un jardin avec des poules, etc. Donc il y a déjà un peu de permaculture. Et les personnes se sont dit, bon, on va faire une serre. Si vous voulez, c'est toujours le même cheminement. Hein. Donc on fait de la permaculture, on met quelques poules, et puis après la serre, c'est une espèce d'évidence pour tout le monde, tout se passe par là. Et pourquoi pas une serre déjà clé en main, avec, on va dire, un certain niveau de performance affiché. Et là, par exemple, c'est dans un contexte urbain à Munich, donc pour un festival urbain. Justement, on a fait découvrir aux Munichois pendant 3 jours l'expérience de la serre MyFood, justement où il y a eu aussi beaucoup de questions posées sur justement l'aspect nutritionnel, enfin globalement toutes les questions que vous avez posées là. На предыдущем слайде можно было увидеть тоже установку такого парника, только в сочетании с курицами, с курами, но парник все равно привлекает внимание, он достаточно очевиден. А на данном слайде вы видите городскую установку, это город Мюнхен, парник был установлен на 3 дня и тоже вызвал огромный интерес со стороны всех. Если законсервировать эту систему, насколько дорого ее запустить опять? Si on met en conservation ce système, c'est-à-dire on le met à plat. Donc après, combien ça coûterait de redémarrer ce système? C'est-à-dire on le coupe pendant 1 an et on le relance, etc. То есть на год, да, например? Faut retirer les poissons. Полгода, какая разница? В смысле, вот уехали, да, там 6 mois, non, par exemple, on est parti, oui. et voilà, après... Alors là, c'est mieux de partir en bioponie, donc pour pas avoir la contrainte des poissons. Mais sinon, ça coûte rien que de relancer le système. Alors c'est des systèmes vivants qui peuvent conserver une partie de leurs bactéries justement dans les tours. Donc même s'il n'y a rien, on peut continuer à faire tourner ou complètement tout couper, et avoir une espèce tout de même d'inertie le temps que les bactéries reviennent et que le cyclage de l'eau revienne à des valeurs convenables. Bon là c'est un peu plus technique, mais oui, ça se fait, il y en a qui partent je sais pas, à l'autre bout du monde pendant 6 mois, qui relancent leur système, ça coûte pas grand chose, ça prend du temps pour revenir à des niveaux de performance un peu convenables. На самом деле практически ничего не будет стоить, если вы не берете вариант с рыбами. Вы можете запустить эту систему практически без всего, она будет прокручиваться и ждать, пока вы ее чем-то заполните. Что касается воды и бактерий, ну, это займет какое-то время, но денег не будет стоить. Alors peut-être d'autres questions? Ok. Alors, je crois que je suis arrivé au bout. Ah non, pas du tout. Donc des exemples justement de personnes qui nous ont fait un peu revoir notre proposition, qui était très, on va dire, je vais pas dire technocentrée, mais on va dire très portée sur la productivité, pour en faire aussi un espace de vie, un espace où on a passé du temps, donc on commençait à équiper ça avec des choses plaisantes, des choses qui invitent à passer un peu de temps dans sa serre, pas forcément voir ça comme un ordinateur qui sort des salades. Donc là on a affaire à 2 chercheurs qui travaillent, enfin qui habitent en France, qui travaillent en Allemagne. Je crois que c'est dans le nucléaire, je ne sais plus très bien. En tout cas, ils ont aussi été enfin, c'était pas vraiment eux qui nous ont inspiré, mais une expérience un peu plus riche, un peu moins austère, mais un peu plus féminine, un peu plus dans le subtil, un peu plus dans le sublime aussi. Voilà, on aime passer du temps dans ce type d'environnement, ce qui n'était pas forcément nous, notre approche très ingénieure. Voilà. Donc ça vous donne un exemple très concret de collaboration qui a amené à une évolution de notre proposition. Здесь пример, как наше предложение получило некоторое новое развитие, новое дыхание. Здесь вы видите, как жилое пространство было тоже присоединено к этому парнику. Это просто пара людей, которые, собственно, очень являются большими любителями технологий. Это 2 исследователя из Франции, которые проживают в Германии. По-моему, они работают в ядерной промышленности, я точно не помню. И таким образом они делают это пространство более богатым, более в чем-то женственным, более тонким, потому что здесь они проводят время своей жизни. Oui. Скажите, пожалуйста, а при запуске системы используются какие-то стандартизованные биопрепараты или это вообще не контролируется? Как вы решаете этот вопрос?
Ah, pas du tout, justement, nous, si on propose une note de valeur qui se veut de qualité, on va justement pour l'initialisation du système, c'est-à-dire la mise en place du système bactérien, soit une assimilation par de l'eau qui est déjà cyclée, soit on laisse tout simplement les bactéries, les nitrobactères se développer naturellement dans le système. Voilà, il y a aussi la possibilité de mettre des bactéries, des trichoderma, enfin je ne suis plus dans technique, pour lancer le cyclage du système. Mais voilà, il y a plusieurs options qui s'ouvrent à soi. Donc soit l'ajout simplement d'ammoniac dans l'eau pour lancer le cyclage, soit le fait d'ajouter déjà de l'eau de bassin cyclée permet de lancer le système un peu plus vite. La pleine saison, la température joue aussi dans, on va dire, le lancement du système pour voilà, le cyclage de l'eau. Donc là, c'est un peu plus dans le mécanisme de fonctionnement de l'aquaponie. On veille à déjà lancer un cyclage, c'est-à-dire un développement bactérien, pour s'assurer que le pH passe dans des bonnes valeurs, c'est-à-dire l'acidité soit convenable, soit un bon compromis pour les poissons et les végétaux. Là, c'est plus dans le détail très technico-technique. Качество, безусловно, контролируется, и здесь необходимо, чтобы бактерии были натуральные какие-то, вода прошла свой цикл, то есть все абсолютно контролируется. И дальше существует несколько разных опций, что именно используется, я не могу так точно сказать, но это обязательно учитывается также температура, какая в данное время года присутствует, это тоже важно. И дальше уже тоже мы смотрим, какие бактерии необходимо, чтобы присутствовали в данной аквапонике. Bon, j'essaie quand même d'aller au bout. Oh, non, non, on n'a rien, merde. Ah. Bon. J'ai coupé l'écran, non, non. Нет, случайно отключила l'écran. Il y a un bouton sur lequel il fallait pas appuyer. Ah, c'est revenu. D'autres propositions, par exemple, avec un couple qui n'avait vraiment jamais jardiné, des consultants de la défense dans la finance. Alors il y a le meilleur exemple possible qui habitent un peu en banlieue et qui ont quand même un bout de jardin et qui sont extrêmement moteurs dans justement la documentation de tout ce qu'ils ont fait pour lancer leur système. Ils ont fait des rapports assez surprenants, ils s'ennuient quand même un peu au travail. En tout cas, Laurence et Yves, aujourd'hui, ouais, c'est des pionniers assez récents, hein, bon, quoique maintenant on a в области финансов и никогда ничего не выращивали в принципе. Вот это их первая попытка, и они опубликовали удивительные отчеты и внесли удивительный вклад в сообщество, поделились своими результатами. То есть они это хороший пример, когда люди никогда этим не занимались и сразу же получили очень хороший результат. L'application MyFood, c'est terrible la résolution, hein, ça me frustre. La partie connectée joue beaucoup, donc le fait de pouvoir suivre sa serre à distance, c'est déjà la question. Est-ce que je peux partir en vacances? Est-ce que je peux travailler? Est-ce que je peux gérer plusieurs serres? Oui, justement parce qu'il y a toute une partie intelligence artificielle qui collecte de l'information des serres et qui arrive à prédire des modèles. Donc on est capable de savoir si une serre a un bon niveau de performance déjà à distance et même intervenir si besoin par des conseils qui sont directement envoyés sur les smartphones. Voilà. Здесь представлено наше приложение, которое отвечает сразу на вопросы, могу ли я поехать в отпуск или могу ли я управлять сразу несколькими парниками. Все они будут выстроены в искусственную сеть, и вы сможете управлять ими с вашего смартфона. Так что здесь нет абсолютно ничего сложного. И хорошие показатели получают люди даже не находясь рядом со своим парником. Peut-être des questions sur la partie connectée qui parfois refroidit, fait peur, fascine. Как это на вас повлияла информация? Это вас как-то охлаждает или наоборот пугает, или еще наоборот как-то стимулирует вас? Tant mieux. Очень хорошо. Donc on peut souvent la question ce qu'on peut cultiver à la verticale, tout ce qui a racine courte, donc tout ce qui a racine courte passe dans les tours. Et globalement tout le reste, les végétaux un peu plus conséquents, on va les mettre dans les buts de culture, juste pour des raisons de contenance et de développement du végétal dans la serre. Ну, такой простой вопрос, что можно расположить в вертикальных фермах. Это обычно те растения, у которых короткая корневая система. Если корневая система достаточно длинная, то их надо уже классическим способом на горизонтальной поверхности. Et les cultures qu'on va exclure, on va dire, de notre périmètre d'étude, parce que c'est pas forcément très intéressant, c'est par exemple les céréales qui ont beaucoup de place, ou les pommes de terre qui se transportent plutôt bien. Voilà, donc on fait quand même un choix pertinent dans le type de culture pour que ça soit à peu près des choses qu'on ne retrouve pas très simplement dans le bio en magasin et à un prix convenable pour tout le monde.
Ну, что касается выбора культур, мы сразу некоторые из них отсеяли, например, злаковые, потому что они занимают очень много места, или картофель, потому что, ну, и место, и потом картофель достаточно легко найти по нормальной цене и нормального качества. И мы сосредоточились на тех растениях и тех овощах, там, на той зелени, которую труднее купить или которая дороже стоит, то есть так, чтобы это было интересно. Перечислите несколько видов. Что растет? Oui, donc on peut être sur des... alors, sur la culture verticale, on va être sur différents types de salades, de l'épinard, du pourpier, on va être sur de la fraise, basique, menthe, enfin, ce que vous aviez là. Hein. On peut rester sur des petits poivrons, du piment, des petites tomates cerises. Voilà, donc sur des végétaux qui ont pas enfin qui ne sont pas des végétaux racines, qui ne sont pas trop conséquents pour pas déséquilibrer complètement la tour. Pour le reste, en fait, tout fonctionne dans les bacs de culture de manière assez classique. Ну, что касается вертикального размещения, это различные типы салатов, шпинат, клубника, земляника, перчики, томаты, мини-томаты, базилик. Но остальные, в принципе, они все в горизонтальном размещении, потому что нужно не только, чтобы корневая система, но и чтобы они еще не перевешивали башню, чтобы она не лишалась устойчивости. Donc là, on va plus parler des projets urbains. Alors, vraiment pas le temps, mais on va essayer d'aller vite. Donc sur les toits, ces propositions de buts qui sont auto-irrigants, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des réservoirs en dessous qui permettent de les laisser 3 semaines et puis vivre leur vie. Donc c'est le but de permaculture que vous avez vu dans nos serres, mais qui sont simplement voilà, mis sur un toit. Сейчас у нас уже нет времени, придется по-быстрому поговорить о городских решениях. Это вот такой огород, расположенный на крыше. Под самими растениями находится бак с водой. И здесь вы видите, уже нет парника, это открытый воздух. Donc c'est du matériel qui est vraiment adapté au contexte de l'agriculture urbaine, puisque c'est peu de maintenance, un peu d'investissement, et de bons résultats sur des surfaces qui peuvent être adaptatives. Ну вот это то, что может работать в условиях городской среды, такое сельское хозяйство, которое не требует больших вложений, достаточно приятно. Et ensuite, donc ces fameuses tours verticales que vous avez vues dans nos serres, bon, ça produit quand même vraiment bien, il faut le savoir. Donc là on est vraiment sur de la salade, mais c'est assez diversifié finalement ce qu'on peut faire dans ces tours. On peut faire quand même beaucoup de choses. Et quelques tours comme ça sur un balcon, c'est déjà une grosse partie de votre consommation d'ultra frais qui est assumée une bonne partie de l'année. Alors ici c'est un peu spécial, certes. On a peut-être besoin de serre, mais en gros, dès que ça s'y prête plutôt pas mal avec un bon ensoleillement, on peut travailler de cette manière à la verticale. Ну, здесь вы можете видеть, как насколько продуктивным являются вертикальные фермы. То есть вы можете разместить такое на балконе, и у вас будет достаточно существенная часть вашего потребления обеспечена вами самими. Поэтому, конечно, здесь требуются особые какие-то условия, то есть, возможно, потребуется парник, если вы выращиваете салат, ну, можно салат заменить на что-то другое, но тем не менее это возможно. Pour parler d'autres projets en agriculture urbaine, on a aussi des anciens sites industriels pollués, donc on ne veut pas cultiver dans le sol, c'est sûr, parce que déjà du béton, c'est pollué à mort. Mais en tout cas, on peut aussi utiliser ces mêmes types de techniques pour faire d'un côté un espace de production, d'éducation, un lieu de médiation, et aussi quelque chose qui a un véritable impact social, parce que c'est légèrement excentré par rapport à la ville, c'est en banlieue parisienne par exemple. Здесь вы видите, как заброшенный производственный объект используется для тоже размещения каких-то объектов и для запуска программы обучения, для общения. То есть это, в общем, достаточно полезно для такого крупного города, каким является Петербург и Париж. Et un dernier exemple de type d'agriculture urbaine, c'est dans les parkings en souterrain, où avec assez peu de lumière, et ce qu'il faut comme chaleur, on peut faire des champignons, on peut faire des endives. Enfin, voilà, il y a certains types de cultures qui ne demandent pas vraiment de lumière et un peu de chaleur, qui permettent justement d'occuper des lieux complètement inexploités actuellement. Ну, здесь вы видите подземное помещение, какой-то тоже гараж, что-то такое. Там, соответственно, света мало, тепла тоже мало, но выбираются культуры, которые достаточно адаптированы к такой среде, такие как грибы, например. Je pourrais vous donner les références de tous ces lieux qui sont dans Paris et ailleurs. Et voilà, et on arrive au bout. Donc voilà mes coordonnées si vous voulez nous joindre pour pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre. Et notre site Facebook qui est un peu bouffé, et Instagram où les pionniers, je vais dire, postent en permanence les résultats de leur récolte. Donc
voilà, en toute transparence, ils contribuent aussi à montrer voilà, physiquement ce qu'ils mangent au quotidien dans le cerf. Voilà, merci. Так, соответственно, ссылки на все эти объекты, которые я показала, я могу дать, где они находятся в Париже, ну, географически. Затем здесь вы видите все мои координаты, мне можно писать, в наше сообщество можно вступать, у нас есть Инстаграм, у нас есть сайт такой перегруженный, и мы публикуем онлайн весь полученный урожай, так что у нас очень живая такая жизнь, очень активная. Спасибо. Спасибо. Si vous avez d'autres questions, je reste dans le coin, peut-être encore une petite demi-heure. Если вдруг у кого-то есть вопросы, можно лично их задать, я тут пока буду. Ну и peut-être ça va être plus... Наверное, да, мы пригласим всех, кто хочет еще задать вопросы, еще минут 15 мы будем здесь, так что можно уже в более неформальном режиме подходить и задавать вопросы и общаться.